गुड मॉर्निंग मारा वहाला विद्यार्थी भाईओ तथा बहनों। हूँ मालम दिव्यस स्वागत करूँ छूँ तमारो बायोलॉजी लेक्चरनी अंदर। तो आज आपणे जे चेप्टर स्टार्ट करवाना छे ते छे चेप्टर नंबर 3 जे छे वनस्पतिक सृष्टि। बराबर। तो वनस्पतिक सृष्टिनी अंदर आपणे बधुं ज जोई लेशुं के अलग अलग प्रकारना जे पण वनस्पति जे होय छे, एक दड़ी होय छे, द्विदड़ी होय छे, लील होय छे, ते बधा ज विषय आपणे आनी अंदर डिटेल में भणशुं। बराबर। तो सौथी पहला जे आपणे वनस्पतिक सृष्टिनी अंदर बे पद्धतिओ जोशुं। जे पहली पद्धति हती ते छे कृत्रिम पद्धति अने बीजी जे हती ते छे नैसर्गिक पद्धति। बराबर। तो सौथी पहला जे पद्धति आवी ते हती कृत्रिम पद्धति। तेमां शुं हतुं के पहलानी वर्गीकरण पद्धतिओमां फक्त प्रकृति, रंग, पर्णोनी संख्या अने आकार वगैरह जेवा बाह्यकार लक्षणों उपयोग थतो हतो। मतलब शुं हतुं के जे सौथी पहला जे पद्धति आवी छे वनस्पति सृष्टिमां तेनी ओळखाण माटे, तो तेनी अंदर खाली शुं कया कया लक्षणों जोवामां आवता हता तो तेनी प्रकृति, तेना रंग, पछी पर्णोनी संख्या अने तेनो आकार, ए बधा जे लक्षणों छे केवा छे तो के बाह्यकार लक्षणों छे। बहारथी ज तमने ए बधा लक्षणों अलग अलग तमे करी शको छो। बराबर। पछी तेओ मुख्यत्वे वनस्पतिक लक्षणों के पुकेसर चक्र पर आधारित हती। मेनली कोना उपर आधारित हतो तो के वनस्पतिक लक्षणों पर, वनस्पतिना कया लक्षणों छे तेना उपर, अने बीजुं पुकेसर चक्र उपर आधारित हती। आवी पद्धतिओ कृत्रिम हती कारण के तेओ खूब ज ओछा लक्षणों पर आधारित हती। खबर पड़े छे? एनो कहेवानो मतलब ए छे के आ जे पद्धति हती ते बहु ज खूब ओछा लक्षणों पर ज आधारित हती, तेमां वधारे लक्षणों उपर आधारित हती नहीं। राइट। तो कृत्रिम पद्धतिओ वनस्पतिक अने लिंगी लक्षणों ने एक सरखुं महत्व आपे छे जे स्वीकृत नथी। हवे जो तेनी अंदर शुं हतुं के जे पण वनस्पतिक लक्षणों हता ते अने जे लिंगी प्रजननना जे लक्षण हता ते, बराबर, कृत्रिम पद्धति शुं मानती थी के बंने लक्षणों एक ज हरखा छे, पण ए स्वीकारवामां आवे नहीं। बराबर। तेना बाद कई पद्धति आई तो नैसर्गिक वर्गीकरण पद्धतिओ आई। तेनी अंदर आ पद्धति सजीवों वच्चेना प्राकृतिक संबंध पर आधारित छे। आ कोना उपर आधारित हती तो के तेना प्राकृतिक संबंध उपर। बराबर। तो जोईए आपणे केवी रीते छे। तेमां मात्र बाह्यकार लक्षणों ज ध्यानमां नथी लेवाया, परंतु तेनी साथे साथे खाली आपणे जो जोई गया छे के बाह्यकार लक्षणों कया कया हता ते, आनी अंदर बाह्यकार लक्षणों ज नहीं पण तेना सिवायना बीजा जे लक्षणों छे तेने पण ध्यानमां लेवामां आव्या छे। तो कया कया लक्षणों छे? तो सौथी पहेलो छे सूक्ष्म संरचना। बराबर। सूक्ष्म संरचना, पछी अंतःस्थरणता, बराबर, पछी भ्रूण विद्या, वनस्पति रसायण विद्या, आ बधीनो पण तेनी अंदर समावेश करवामां आव्यो छे। ठीक छे। जेवा आंतरिक लक्षणों ने पण ध्याने लेवाया छे। मतलब आ बधा जे आंतरिक लक्षणों छे तेने पण आनी अंदर ध्यानमां लीधेला छे। सपुष्पी वनस्पतिओ माटे आवी वर्गीकरण जॉर्ज बेंथम, बराबर, जॉर्ज बेंथम अने जोसेफ डाल्टन हुकर द्वारा आपवामां आव्युं। आ बंने साइंटिस्टना नाम तमारे याद राखवाना छे। ठीक छे। हवे चेप्टर में आगळ वधीए तो हवे आपणो जे पहेलो टॉपिक छे ते छे लील। लील ने इंग्लिश में कहे छे आल्गी। राइट। तो लील केवो होय छे तमने लोकोने ख्याल ज छे, तमे लोको सेवाळ जोव छो ने एनी ज वात करवामां आवेली छे। तो ते केवा होय छे तो के ते हरित द्रव्यो धरावे छे। मतलब के ते केवा कलरना होय छे तो के लीला कलरना तमने जोवा मळे छे। बराबर।
એવું નથી કે તે ખાલી તમને લીલા કલરના જોવા મળે, તેનો રંગ અલગ અલગ પ્રકારના હોઈ શકે. તે કોના ઉપર આધારિત હોય છે તો કે તેની અંદર જે રંજક દ્રવ્યો હાજર હોય છે તેના ઉપર તેનો કલર આધારિત હોય છે. બરાબર. તો આપણે જોઈએ, લીલ એ હરિતદ્રવ્યો ધરાવતા સાદા, સુકાયક, સ્વયંપોષી અને મહદ અંશે જલજ સજીવો છે. ખ્યાલ આવી ગયો તમને? તો કે કેવા છે તો કે હરિતદ્રવ્યો ધરાવે છે. કેવા છે તો કે એકદમ સિમ્પલ, સાદા છે, સુકાયક છે, સ્વયંપોષી મતલબ કે સ્વયંપોષી એટલે કે તે પોતાનો ખોરાક પોતાની રીતે જ બનાવે છે, અને તે મહદ અંશે કેવા હોય છે તો કે જલજ હોય છે, મતલબ કે તે મોટા ભાગે તે પાણીની અંદર તમને જોવા મળે છે. તે અન્ય નિવાસ સ્થાનોની વિવિધતામાં પણ થાય છે. કઈ કઈ તો કે કીધું છે તમને ભેજવાળા પથ્થરો. ભેજવાળા પથ્થરો હોય તેની ઉપર તમે કોઈક વાર જોજો કે તે પથ્થર જ્યારે તમે હાથમાં લેશો ને એટલે તેની અંદર એક લીલા કલરનું મતલબ કે તે પથ્થર જે હોય છે ને તે તમારા હાથમાંથી જલ્દીથી લપસી જાય છે. એ લપસે છે કોના માટે તો કે તેની ઉપર કોનો ઉગાવ થયો હોય છે તો કે લીલનો ઉગાવ થયો હોય છે. ઠીક છે. પછી તમને ક્યાં જોવા મળે છે? જમીન અને લાકડા ઉપર પણ તમને ઘણી વખત એ જોવા મળે છે. તેમાંથી કેટલીક લીલ એ ફૂગ સાથે અને પાણીઓ સાથે પણ સંગઠિત હોય છે. બરાબર. લીલના કદ અને સ્વરૂપ ખુદ પરિવર્તનશીલ છે. મતલબ કે જો અલગ અલગ પ્રકારની લીલ તમને જોવા મળે છે, તેનો કલર પણ અલગ અલગ હોઈ શકે. બરાબર. પછી તે તમને જોવામાં પણ અલગ અલગ હોઈ શકે છે, તેનો રંગરૂપ અલગ હોઈ શકે, તેનું સ્વરૂપ અલગ હોઈ શકે. બરાબર. તો તેના એક્ઝામ્પલ હું તમને બતાવીશ હવે કે તે કેવા કલરના દેખાય છે અને કેવા કેવા હોઈ શકે છે તેની વાત કરીએ હવે. તો તમે આ જે પહેલો એક્ઝામ્પલ છે તે તમે ડાયાગ્રામની અંદર જોઈ શકો છો. તે છે ક્લેમિડોમોનાસ. બરાબર. ક્લેમિડોમોનાસ પણ એક પ્રકારની લીલ જ છે અને તમે તેનો આકાર જોઈ શકો છો કે ગોલ જેવું છે, ઈંડા જેવા તેના આકાર જોવા મળે છે. બરાબર. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ તો વોલ્વેક્સ જોઈએ. આ જે તમને ડાયાગ્રામ જે દેખાય છે એ છે વોલ્વેક્સનું. બરાબર. આ વોલ્વેક્સની અંદર તમે જોઈ શકો છો તેનો અલગ અલગ પ્રકાર છે અને તેનો કલર પણ અલગ અલગ દેખાય છે. ઠીક છે. તો વોલ્વેક્સની સાઇઝ કેટલી હોય છે તો કે 100 μm જેટલી હોઈ શકે છે. પછી તેની અંદરના જે તમને કોષો દેખાય છે તેની અંદર જે નાના નાના કોષો દેખાય છે તેની સાઇઝ હોય છે 20 μm જેટલી. બરાબર. 20 માઇક્રોમીટર જેટલી તેની સાઇઝ હોઈ શકે છે. તો આ એક બીજો એક્ઝામ્પલ થયો. હવે હું તમને ત્રીજો એક્ઝામ્પલ બતાવું તો તે છે સ્પાયરોગાયરાનું. સ્પાયરોગાયરા તમે જોઈ જ શકો, જ્યારે પણ ગંદુ પાણી ક્યાંક હોય કાં પછી તમે કોઈ પણ નદી કાંઠે જાઓ તો તે જગ્યા ઉપર તમને આવા પ્રકારનો શેવાળ જોવા મળે છે. બરાબર. તે છે સ્પાયરોગાયરા. અને સ્પાયરોગાયરા આમાં તમને ક્લિયરલી નહીં દેખાય, પરંતુ હું તમને બતાવું છું સ્પાયરોગાયરા કેવું દેખાય છે. તમે જ્યારે માઇક્રોસ્કોપની અંદર તમે જોશો સ્પાયરોગાયરાને તો તમને આવા પ્રકારનું તેનું સ્ટ્રક્ચર જોવા મળે છે. ઠીક છે. તો આ અલગ અલગ પ્રકારની લીલ હતી. ત્યારબાદ હવે આપણે જોશું કે લીલની અંદર પ્રજનન કેવી રીતે થાય છે. તો લીલની અંદર 3 પ્રકારનું પ્રજનન થાય છે. એક તો વાનસ્પતિક છે, અલિંગી છે અને લિંગી પ્રજનન. 3 પ્રકારનું પ્રજનન લીલની અંદર જોવા મળે છે. તો હવે આપણે એ જોઈએ. તો આપણે લીલના એક્ઝામ્પલની વાત કરતા હતા તો તમે જોઈ શકો છો આપણે ક્લેમિડોમોનાસ જોયું, વોલ્વેક્સ જોયું છે અને સ્પાયરોગાયરા પણ આપણે જોયું છે. ઠીક છે. હવે પછી ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ કે લીલની અંદર પ્રજનન જે થાય છે તે 3 પ્રકારે થાય છે. વાનસ્પતિક થઈ શકે, અલિંગી થઈ શકે અને લિંગી પ્રજનન પણ થઈ શકે. તો હવે જે પહેલું પ્રજનન છે આપણે તે જોઈએ, તે છે વાનસ્પતિક પ્રજનન. તો વાનસ્પતિક પ્રજનન કેવી રીતે થાય છે આની અંદર તો કે અવખંડન દ્વારા. હવે અવખંડનની પ્રક્રિયા તમને લોકોને ખ્યાલ જ છે. બરાબર. તમે લોકો આગળ ભણી ગયા છો. અવખંડન એટલે શું તો કે લીલની અંદર પણ અવખંડન પ્રક્રિયા દ્વારા વાનસ્પતિક પ્રજનન થાય છે.
દરેક ખંડ સુકાયકમાં વિકાસ પામે છે અને શું કરે છે તો કે જે અલગ અલગ ખંડો બન્યા છે તે પાછું એક નવા સુકાયકમાં તે વિકાસ પામે છે, મતલબ કે આખું જે પણ શરીર હતું લીલનું તે પાછું આખું પ્રજનન કરી અને આખું શરીર વિકસાવે છે। ત્યારબાદ હવે આગળ વધીએ તો છે અલિંગી પ્રજનન। તો અલિંગી પ્રજનન વિવિધ પ્રકારના બીજાણુઓના સર્જન દ્વારા થાય છે। મુખ્યત્વે ચલ બીજાણુ હોય છે, બરાબર। મતલબ શું થાય છે અલિંગી પ્રજનનમાં તો કે બીજાણુઓની સર્જન થાય છે અને તે મુખ્યત્વે કેવા હોય છે તો કે ચલ બીજાણુઓ, ચલિત હોય છે, બરાબર। મતલબ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ તે જઈ શકે છે। તેઓ કસાધારી ચલાયમાન હોય છે અને અંકુરિત થઈ નવા છોડમાં પરિણામે છે, બરાબર। તો આ હતું અલિંગી પ્રજનન। કેવા હોય છે તો કે કસાધારી ચલાયમાન હોય છે, મતલબ કે તે એક જગ્યા ઉપરથી બીજી જગ્યાએ સરળતાથી જઈ શકે છે, બરાબર। અને બીજી જગ્યાએ જઈ અને તે શું કરે છે તો કે નવા છોડમાં પરિણામે છે। ત્યારબાદ આગળ જોઈએ તો છે લિંગી પ્રજનન। તો લિંગી પ્રજનન 3 પ્રકારનું છે। એક છે સમજન્યુક, બીજું છે અસમજન્યુક અને ત્રીજું છે અંડજન્યુક, બરાબર। તો હવે 3 આપણે એક પછી એક જોઈએ। તો સૌથી પહેલું જે છે સમજન્યુક, તેની અંદર શું હશે તો કે 2 જન્યુઓ હશે, એક માદાના હશે અને એક નરના જન્યુઓ હશે, બરાબર। તે કેવા હશે તો કે કસા વિહીન, મતલબ કે બંનેમાંથી એકમાં કસા હાજર હશે નહીં, બરાબર। પરંતુ તેનો જે કદ હોય છે તે કેવો હશે તો કે એક સરખો કદ ધરાવે છે, બરાબર। તમે જોઈ શકો છો તે 2 જન્યુઓના જોડાણ દ્વારા થાય છે। આ જન્યુઓ કસાધારી અને કદમાં એક સરખા તેમજ કસાવિહીન પરંતુ કદમાં એક સરખા હોઈ શકે છે। તો હવે હું તમને બતાવીશ કે કેવી રીતે તો તમે જો આ એક છે જન્યુ, આ બીજો જન્યુ છે, બરાબર, બંનેને બરાબર બંનેના કસાધારી છે। તો આ બંનેની જે સાઇઝ જે હશે કેવી હશે તો કે એક સરખી હશે। કા પછી જો એ કસા વિહીન હશે તો પણ બંનેની જે સાઇઝ હશે તે કેવી હશે તો કે સેમ સાઇઝ હશે। એટલે આપણે કીધું છે કે આ જન્યુઓ કસાધારી અને કદમાં એક સરખા તેમજ કસા વિહીન પરંતુ કદમાં એક સરખા હોઈ શકે, એને શું કહેશું આપણે સમજન્યુક। હવે અસમજન્યુકની વાત કરીએ તો તે તમને કેમાં જોવા મળે છે તો કે ક્લેમિડોમોનાસમાં જોવા મળે છે, પરંતુ તેની અંદર શું થાય છે તો કે જો એક નર હશે અને એક માદા હશે, બરાબર, પરંતુ બંનેની સાઇઝમાં ફરક હશે। જાણે કે આ નર છે તો માદા કેવી હશે તો નાની હશે, એનાથી નાની સાઇઝમાં હશે, ઠીક છે। તો એ પ્રકારના જો હોય જન્યુ તો તેને આપણે કહેશું અસમજન્યુક, બરાબર। ત્યારબાદ અંડક જન્યુકની વાત કરીએ તો તેની અંદર 2 પ્રકારના છે। 2 જન્યુઓ પૈકી એક મોટા અચલિત માદા જન્યુ અને નાના ચલિત નર જન્યુઓનું જોડાણ થાય છે। મતલબ શું કીધું છે કે જો એક જે મોટું જન્યુ જે હશે તે કેવું હશે તો કે અચલિત અને તે કોનું હશે તો કે માદાનું। જાણે કે આ માદા છે, તે જન્યુ કેવું હશે મોટું હશે અને નરનો જન્યુ કેવું હશે નાનું હશે, પરંતુ તે કેવું હશે તો કે ચલિત હશે, બરાબર। અને આ કેવું હશે તો કે અચલિત હશે, બરાબર। 3 પ્રકારના આપણે જોયા। સૌથી પહેલું કયું જોયું છે આપણે તો કે સમજન્યુક। સમજન્યુકની અંદર શું હતું તો કે બંનેના કદ એક સરખા હોઈ શકે, કદ બંનેના એક સરખા જ હોય, પછી ભલે તે કસા વિહીન હોય કે કસા ધારી હોય, બરાબર। ત્યારબાદ આપણે શું કીધું કે એક નર અને માદા બંનેની સાઇઝમાં ફેરફાર હશે, બરાબર। જો નર મોટું હશે તો માદા તેનાથી નાની હશે, જો માદા મોટી હશે તો નર તેનાથી નાનું હશે। ત્યારબાદ આપણે શું કીધું છે કે માદા જે હશે તે કેવું હશે તો કે અચલિત હશે, મતલબ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ નથી જઈ શકતા, અને કેવું હશે તેનો આકાર તો કે મોટો આકાર હશે,
નરનો આકાર નાનો હશે પરંતુ તે કેવા હશે તો કે ચલિત હશે, બરાબર। તો આ હતું લિંગી પ્રજનન, ઠીક છે। તો આગળ જોઈએ। હવે આ વસ્તુ એક છે ને તે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે। તમે જોઈ શકો છો પૃથ્વી પર લગભગ કુલ કાર્બન ડાયોક્સાઇડના અડધા કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું સ્થાપન પ્રકાશ સંશ્લેષણથી લીલ દ્વારા થાય છે। મતલબ કે ટોટલ જે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે હાજર જે છે તેનું પ્રકાશ સંશ્લેષણમાં ફેરવી અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું વિઘટન કોણ કરે છે તો કે લીલ, બરાબર। તે ઓક્સિજનનું પ્રમાણ વધારે છે અને તેના દ્વારા શું થાય છે તો કે જે પણ ઓક્સિજનનું જે પ્રમાણ છે તેમાં વધારો થાય છે। હવે પોરફાયરા, લેમિનારિયા અને સાર્ગેસન જેવા ખારા પાણીની લગભગ 70 જેટલી જાતિઓ ખોરાક તરીકે ઉપયોગી છે। મતલબ લીલની 70 જેવી જાતિઓ જે હાજર છે તેનો ખોરાક તરીકે પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, બરાબર। લીલ 3 મુખ્ય વર્ગોમાં વિભાજિત કરવામાં આવી છે। લીલના 3 મુખ્ય ભાગો છે અને તેને 3 અલગ અલગ રીતે વિભાજિત કરવામાં આવેલી છે। સૌથી પહેલું જે છે તે છે ક્લોરોફાયસી, બીજું છે ફિયોફાયસી અને ત્રીજું છે રોડોફાયસી, બરાબર। તો હવે ક્લોરોફાયસી જે છે તે કેવા કલરની હશે તો કે લીલા કલરની લીલ હશે, બરાબર। પછી ફિયોફાયસી કેવી હશે તો કે બ્રાઉન કલરની લીલ હશે, બરાબર। અને રોડોફાયસી કેવી હશે તો કે લાલ કલરની લીલ હશે। તો આપણે એક પછી એક જોઈએ। પહેલાં જે છે તે છે ક્લોરોફાયસી, બરાબર। પરંતુ ક્લોરોફાયસી ચાલુ કરવા પહેલાં હું તમને લોકોને થોડુંક એવું એનું ડાયાગ્રામ બતાવી દઉં, ત્યારબાદ આપણે ક્લોરોફાયસી આગળ જોઈએ। તમે લોકો આ ડાયાગ્રામની અંદર જોઈ શકો છો, આપણે વાત કરીએ છીએ ક્લોરોફાયસી, બરાબર। તો ક્લોરોફાયસીનો તમે જોઈ શકો છો કે બધી જ આ અલગ અલગ પ્રકારની લીલ છે, બરાબર। પરંતુ તમે જોઈ શકો છો કે તે બધી જ કેવા કલરની છે તો કે લીલા કલરની દેખાય છે, પણ તેનો આકાર જે છે તે બધા જમાં અલગ અલગ છે, બરાબર। આકાર અલગ અલગ હોઈ શકે છે, તેના કદમાં ફેરફાર હોઈ શકે છે, બરાબર। હવે તમે લોકો આ જે નામ લખેલા છે તે આપણે એક્ઝામ્પલમાં પણ આપેલા છે, ઠીક છે। તો આપણે હવે થિયરી બેઝડ આગળ વધીએ। તો આપણે ક્લોરોફાયસીની વાત કરતા હતા। તો સામાન્ય રીતે હરિત લીલ કહેવામાં આવે છે। હવે આ યાદ રાખવાનું છે તમને કે ક્લોરોફાયસીને શું કહેવામાં આવે છે તો કે હરિત લીલ કહેવામાં આવે છે। તેમના વનસ્પતિ દેહ એકકીય હોઈ શકે, વસાહતી હોઈ શકે કે તંતુમય હોઈ શકે છે, જે આપણે ડાયાગ્રામની અંદર જોયું, બરાબર। કાં તો તે એકકીય પણ હોય, વસાહતી પણ હોય અને કાં તો પછી તે તંતુમય પણ હોઈ શકે છે। ત્યારબાદ રંજક દ્રવ્યો કયા કયા હાજર હોય છે તો કે ક્લોરોફિલ એ અને ક્લોરોફિલ બી, આ યાદ રાખવાનું છે તમને। ક્લોરોફિલ એ અને ક્લોરોફિલ બીના લીધે આ જે રંજક દ્રવ્યો હાજર છે તેના લીધે થઈને ક્લોરોફાયસીનો કલર કેવો હોય છે તો લીલો કલર હોય છે, ઠીક છે। જુદી જુદી જાતિઓમાં હરિતકણો જુદી જુદી જાતિઓમાં અલગ અલગ હોઈ શકે છે। કેવા હોઈ શકે તો કે બીંબ આકારના હોઈ શકે, તકતી જેવા હોઈ શકે, પ્લેટ જેવા હોઈ શકે, જાલાકાર હોઈ શકે, ત્યારબાદ કપ આકારના પણ હોઈ શકે, બરાબર। કુંતલ આકાર હોઈ શકે, પટ્ટી આકારના હોઈ શકે છે। મતલબ આ અલગ અલગ આકાર જે છે તે છે હરિતકણો જે હોય છે તેનો આકાર બતાવેલો છે કે અલગ અલગ વનસ્પતિઓમાં અલગ અલગ આકાર તેનો હોઈ શકે છે। ત્યારબાદ આગળ જોઈએ તો ઘણા સભ્યો હરિતકણોમાં સ્થિત પ્રોભુજકો કહેવાતા એક કે વધુ સંગ્રાહક ભાગો ધરાવે છે। હવે આ જે શું છે ખબર છે તમને, પ્રભુજકો શું છે તો કે તે અલગ અલગ ભાગ આવેલા હોય છે, બરાબર। તે શું કરે છે તો કે ખોરાકનો સંગ્રહ કરે છે। જો પ્રભુજકો પ્રોટીન ઉપરાંત સ્ટાર્ચ ધરાવે છે, મતલબ શું થયું તો કે જે આ પ્રભુજકો હોય છે તે પ્રોટીન અને સ્ટાર્ચનો સંગ્રહ કરે છે અને આ જે લીલ વનસ્પતિ છે તેના માટે તે ઉપયોગી બને છે। કેટલીક લીલ તેલી બિંદુઓના સ્વરૂપમાં ખોરાક સંગ્રહ કરી શકે છે અને ઘણી બધી લીલ કેવી છે તો કે તે ખોરાક સંગ્રહ પણ
કરી શકે છે। તે સખત કોષ દિવાલ ધરાવે છે જેનું અંદરનું આવરણ સેલ્યુલોઝનું અને બહારનું આવરણ પેક્ટોઝનું બનેલું છે। હવે જો લીલની અંદર જે તેની કોષ દિવાલ હોય છે તેનું અંદરનું જે આવરણ હોય છે તે કેનું બનેલું હોય છે તો કે સેલ્યુલોઝનું, અને જે બહારનું આવરણ હોય છે તે કેનું બનેલું હોય છે તો કે પેક્ટોઝનું। ઠીક છે। ત્યારે આપણે ત્યારબાદ આપણે જોઈએ કે પ્રજનન। તો પ્રજનનની વાત કરીએ તો વનસ્પતિક પ્રજનનની અંદર કેવી રીતે થાય છે તો કે અવખંડન દ્વારા થાય છે। અલિંગી પ્રજનન કેવી રીતે થાય છે તો કે અલગ અલગ જુદા જુદા પ્રકારના બીજાણુઓ નિર્માણ દ્વારા થઈ શકે છે, બરાબર। અને ત્યારબાદ લિંગી પ્રજનનની વાત કરીએ તો સમજન્યુક દ્વારા, વિષમજન્યુક દ્વારા કાં તો અંડજન્યુક દ્વારા થઈ શકે છે, તે આપણે જોઈ લીધું છે, બરાબર। હવે આના પછીની જે નેક્સ્ટ લીલ છે તેના બારામાં હવે જોઈએ આપણે। હવે આગળ જોઈએ તો જે બીજી લીલ છે તે છે ફિયોફાયસી। ફિયોફાયસી જે છે તે સામાન્ય રીતે બદામી કે કથ્થાઈ લીલ કહેવાય છે, બરાબર। ત્યારબાદ તે પ્રાથમિક રીતે દરિયાઈ નિવાસ સ્થાનોમાં જોવા મળે છે। તેઓના કદ વિસ્તાર સાદા શાખિત તંતુમય સ્વરૂપોથી લઈ અતિશય શાખિત સ્વરૂપો જેવા જોવા મળે છે। તે 100 મીટર ઊંચાઈએ પહોંચી શકે છે। આ હવે જોઈએ આપણે કે કેવી રીતે છે। તે અલગ અલગ લીલ હોઈ શકે, તેનો કદમાં અલગ અલગ ફેરફાર હોઈ શકે, તે શાખિત હોઈ શકે, તંતુમય હોઈ શકે છે, અને તેની લંબાઈમાં પણ ફર્ક હોઈ શકે છે। પછી આની અંદર જે રંજક દ્રવ્યો હોય છે તે કયા હોય છે તો કે ક્લોરોફિલ એ, ક્લોરોફિલ બી, કેરોટીનોઇડ્સ અને ઝેન્થોફિલ, અલગ અલગ પ્રકારના આની અંદર રંજક દ્રવ્યો હાજર હોય છે। હવે હું તમને પહેલાં થોડાક એવા આના જે એક્ઝામ્પલ છે તે બતાવી દઉં, ત્યારબાદ આપણે આગળ થિયરીમાં આગળ વધીએ। તો આ ડાયાગ્રામની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે આપણે ફિયોફાયસીની વાત કરતા હતા। તો ફિયોફાયસી કેવા કલરની દેખાય છે તો કે બદામી કાં તો કથ્થાઈ લીલ, બરાબર, બદામ કલરની દેખાય કાં તો કથ્થાઈ કાથાનો જે કલર હોય છે તેના જેવી દેખાય છે। તો તમે અલગ અલગ એક્ઝામ્પલ જોઈ શકો છો। ત્યારબાદ આપણે વાત થઈ હતી કે કેવા હોઈ શકે, તે કદમાં અલગ અલગ વિસ્તાર હોઈ શકે તેનો તમે જોઈ શકો છો। તે સાદા હોઈ શકે, પછી શાખિત હોઈ શકે છે। તો તમે જે ત્રીજા નંબરનું જે છે તે જોઈ શકો છો, તેમાં તમને અલગ અલગ શાખાઓ જોવા મળે છે। ત્યારબાદ આપણે વાત થઈ હતી કે તંતુમય હોઈ શકે છે। તો તમે જોઈ શકો છો આમાં ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ જે છે તે તંતુમયના એક્ઝામ્પલ આપેલા છે। પછી તેનો આકાર 100 મીટરથી પણ વધુ હોઈ શકે છે, ઊંચાઈ હોઈ શકે છે। ત્યારબાદ આપણે વાત કરી હતી કે તેની અંદર અલગ અલગ રંજક દ્રવ્યો હાજર હોય છે। તો કયા કયા હોઈ શકે તો કે રંજક દ્રવ્યોમાં ક્લોરોફિલ એ, ક્લોરોફિલ સી, કેરોટીનોઇડ્સ અને ઝેન્થોફિલ હોઈ શકે છે। ઠીક છે। હવે આપણે આગળ થિયરીમાં આગળ વધીએ। તો આપણે રંજક દ્રવ્યોની વાત થઈ। હવે આગળ જોઈએ તો ખોરાક જટિલ કાર્બાદિત તરીકે સંગ્રહિત કરે છે, જે લેમિનારિયન કે મેનિટોલના સ્વરૂપમાં હોઈ શકે છે, બરાબર। હવે આ જે લીલ જે છે તે પણ ખોરાકનો સંગ્રહ કરે છે, પણ કઈ રીતે સંગ્રહ કરે છે તો કે લેમિનારિનના ફોર્મમાં કરી શકે કાં તો મેનિટોલના સ્વરૂપમાં કરી શકે છે। ત્યારબાદ વનસ્પતિ કોષો સેલ્યુલોઝની કોષ દિવાલ ધરાવે છે। તેની જે કોષ દિવાલ હોય છે કેની બનેલી હોય છે તો કે સેલ્યુલોઝની, અને તે બાહ્યની બાજુએ આલ્જિનિનના જિલેટિન આવરણ દ્વારા આવૃત હોય છે, અને બહારની બાજુ શું હોય છે તો કે જિલેટિનના આવરણ દ્વારા તે આવૃત હોય છે। વનસ્પતિ દેહ સામાન્ય સ્થાપક અંગ કે દ્રઢગ્રહ દ્વારા આધારક સાથે જોડાયેલા હોય છે, અને તે વૃત્ત, છત્રિકાવૃત્ત અને પર્ણ જેવું પ્રકાશ સંશ્લેષી અંગ પ્રપણ ધરાવે
છે તે આપણે જોઈ લીધું છે તો કે તેની અંદર અલગ અલગ વનસ્પતિ દેહ હોય તેની અંદર અલગ અલગ પ્રકારનું તે આવરણ ધરાવે છે અને તેની અંદર અલગ અલગ અંગો પણ હાજર હોય છે. પ્રજનનની વાત કરીએ તો વનસ્પતિ પ્રજનન કેવી રીતે થાય છે તો કે અવખંડન દ્વારા થાય છે. અલિંગી પ્રજનન કેવી રીતે થાય છે તે મુખ્યત્વે બાદામી લીલમાં દ્વિક્ષાધારી ચલ બીજાણુઓ દ્વારા થઈ શકે છે. મતલબ શું તો કે ચલ બીજાણુઓનું ઉત્પન્ન થાય છે પણ કેવા તો કે દ્વિક્ષાધારી ચલ બીજાણુઓ દ્વારા. પછી લિંગી પ્રજનન તો કે સમજન્યુક, વિષમજન્યુક અને અંડજન્યુક. બરાબર. અને એક્ઝામ્પલ છે સાર્ગેસમ, ફ્યુકસ અને એક્ટોકાર્પસ. આ બધા એક્ઝામ્પલ આપણે ડાયાગ્રામની અંદર જોઈ લીધા છે. હવે જે લાસ્ટ જે લીલ છે તે પ્રકાર છે રોડોફાયેસી. રોડોફાયેસી સામાન્ય રીતે લાલ કે રાતી લીલ કહેવાય છે. બરાબર. સામાન્ય રીતે શું કહેવાય છે તો કે લાલ કાં તો રાતી લીલ તરીકે ઓળખાય છે. તે લાલ રંજક દ્રવ્યો આર ફાઇકોઇરિથ્રિન પ્રભાવિત છે. તો આની અંદર કયા ટાઈપ પ્રકારનું રંજક દ્રવ્ય હાજર હોય છે તો કે આર ફાઇકોઇરિથ્રિન. મોટા ભાગે રાતી લીલ દરિયાઈ છે જે હુંફાળા ખારા પાણીમાં વધુ જોવા મળે છે. મતલબ કે ખારું પાણી પણ થોડુંક એવું જે ગરમ પાણી હોય ને તેમાં તમને આ લીલ વધારે પૂરતી જોવા મળે છે. હવે તો તેના આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ પહેલાં. તો તમે લોકો આ ડાયાગ્રામની અંદર જોઈ શકો છો કે આ જે બધી જે લીલ જે છે તે કેવા કલરની છે તો કે લાલ કલરની દેખાય છે કાં તો રાતા કલરની દેખાય છે. બરાબર. અને તે તંતુમય હોઈ શકે છે, ગુચ્છામય હોઈ શકે છે, અલગ અલગ પ્રકારની લીલ હોઈ શકે છે. તમે જોઈ શકો છો રેસામય હોઈ શકે છે. બરાબર. તો આ તેના અલગ અલગ એક્ઝામ્પલ થયા. હવે આપણે આગળ વધીએ. હવે આપણે આગળ વાત કરીએ તો જે રાતી લીલ જે હોય છે તેનું સુકાયક કેવું હોય છે તો કે બહુકોષીય સુકાયક હોય છે. ઠીક છે. તેમાં ખોરાકનો સંગ્રહ ફ્લોરિડીન સ્ટાર્ચ સ્વરૂપે થાય છે. તેમાં પણ ખોરાકનો સંગ્રહ થાય છે પણ કેવી રીતે તો કે ફ્લોરિડિયન સ્ટાર્ચ દ્વારા થાય છે કે જે બંધારણમાં એમાઇલોપેક્ટિન અને ગ્લાયકોજન ઘણું મળતું આવે છે. મતલબ કે એમાઇલોપેક્ટિનનું જે પણ સ્વરૂપ છે તેના દ્વારા અને ગ્લાયકોજનનું જે પણ સ્વરૂપ છે તેના દ્વારા. આ જે એમાઇલોપેક્ટિન અને જે ગ્લાયકોજન જે છે તે તમે આગળ સિલેબસની અંદર તમે ભણશો તેના સ્ટ્રક્ચર્સ કેવા હોય છે તે. બરાબર. તેના જેવું મળતું આવે છે. પ્રજનનની વાત કરીએ તો વાનસ્પતિક પ્રજનન કેવી રીતે થાય છે તો અવખંડન દ્વારા. અલિંગી પ્રજનન કેવી રીતે થાય છે તો કે ચલિત જન્યુઓ દ્વારા. બરાબર. અને લિંગી પ્રજનન કેવી રીતે થાય છે તો કે અચલિત જન્યુઓ દ્વારા લિંગી પ્રજનન થાય છે. ઠીક છે. અને આ એના એક્ઝામ્પલ છે ગ્રેસિલારિયા અને જેલિડિયમ. બરાબર. તો આપણો અહીંયા જે ફર્સ્ટ ટોપિક જે છે લીલ તે આપણો અહીંયા સમાપ્ત થાય છે. થેન્ક યુ. ગુડ મોર્નિંગ મારા વહાલા વિદ્યાર્થી ભાઈઓ તથા બહેનો. હું માલમ દિવ્યેશ સ્વાગત કરું છું તમારું બાયોલોજી લેક્ચરની અંદર. તો આજે આપણે જે ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરવાના છે તે છે ચેપ્ટર નંબર 3 જે છે વનસ્પતિક સૃષ્ટિ. બરાબર. તો વનસ્પતિક સૃષ્ટિની અંદર આપણે બધું જ જોઈ લઈશું કે અલગ અલગ પ્રકારના જે પણ વનસ્પતિ જે હોય છે, એકદળી હોય છે, દ્વિદળી હોય છે, લીલ હોય છે, તે બધા જ વિશે આપણે આની અંદર ડિટેલમાં ભણશું. બરાબર. તો સૌથી પહેલાં જે આપણે વનસ્પતિક સૃષ્ટિની અંદર બે પદ્ધતિઓ જોશું. જે પહેલી પદ્ધતિ હતી તે છે કૃત્રિમ પદ્ધતિ અને બીજી જે હતી તે છે નૈસર્ગિક પદ્ધતિ. બરાબર. તો સૌથી પહેલાં જે પદ્ધતિ આવી તે હતી કૃત્રિમ પદ્ધતિ. તેમાં શું હતું કે પહેલાંની વર્ગીકરણ પદ્ધતિઓમાં ફક્ત
પ્રકૃતિ, રંગ, પર્ણોની સંખ્યા અને આકાર વગેરે જેવા બાહ્યકાર લક્ષણોનો ઉપયોગ થતો હતો. મતલબ શું હતું કે જે સૌથી પહેલાં જે પદ્ધતિ આવી છે વનસ્પતિ સૃષ્ટિમાં તેની ઓળખાણ માટે, તો તેની અંદર ખાલી શું કયા કયા લક્ષણો જોવામાં આવતા હતા, તો તેની પ્રકૃતિ, તેના રંગ, પછી પર્ણોની સંખ્યા અને તેનો આકાર, એ બધા જે લક્ષણો છે કેવા છે, તો કે બાહ્યકાર લક્ષણો છે. બહારથી જ તમને એ બધા લક્ષણો અલગ અલગ તમે કરી શકો છો. બરાબર. પછી તેઓ મુખ્યત્વે વનસ્પતિક લક્ષણો કે પુકેસર ચક્ર પર આધારિત હતી. મેઇનલી કોના ઉપર આધારિત હતું, તો કે વનસ્પતિક લક્ષણો ઉપર, વનસ્પતિના કયા લક્ષણો છે તેના ઉપર, અને બીજું પુકેસર ચક્ર ઉપર આધારિત હતી. આવી પદ્ધતિઓ કૃત્રિમ હતી કારણ કે તેઓ ખૂબ જ ઓછા લક્ષણો પર આધારિત હતી. ખબર પડે છે? એનો કહેવાનો મતલબ એ છે કે આ જે પદ્ધતિ હતી તે બહુ જ ખૂબ ઓછા લક્ષણો ઉપર જ આધારિત હતી, તેમાં વધારે લક્ષણો ઉપર આધારિત હતી નહીં. રાઈટ. તો કૃત્રિમ પદ્ધતિઓ વનસ્પતિક અને લિંગી લક્ષણોને એક સરખું મહત્વ આપે છે જે સ્વીકૃત નથી. હવે જો તેની અંદર શું હતું કે જે પણ વનસ્પતિક લક્ષણો હતા તે અને જે લિંગી પ્રજનનના જે લક્ષણો હતા તે, બરાબર, કૃત્રિમ પદ્ધતિ શું માનતી હતી કે બંને લક્ષણો એક જ સરખા છે, પણ એ સ્વીકારવામાં આવે નહીં. બરાબર. તેના બાદ કઈ પદ્ધતિ આવી, તો નૈસર્ગિક વર્ગીકરણ પદ્ધતિઓ આવી. તેની અંદર આ પદ્ધતિ સજીવો વચ્ચેના પ્રાકૃતિક સંબંધ પર આધારિત છે. આ કોના ઉપર આધારિત હતી, તો કે તેના પ્રાકૃતિક સંબંધ ઉપર. બરાબર. તો જોઈએ આપણે કેવી રીતે છે. તેમાં માત્ર બાહ્યકાર લક્ષણો જ ધ્યાનમાં નથી લેવાયા, પરંતુ તેની સાથે સાથે ખાલી આપણે જો જોઈ ગયા છે કે બાહ્યકાર લક્ષણો કયા કયા હતા તે, આની અંદર બાહ્યકાર લક્ષણો જ નહીં પણ તેના સિવાયના બીજા જે લક્ષણો છે તેને પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યા છે. તો કયા કયા લક્ષણો છે, તો સૌથી પહેલું છે સૂક્ષ્મ સંરચના. બરાબર. સૂક્ષ્મ સંરચના, પછી અંતઃસ્થરતા, બરાબર, પછી ભ્રૂણ વિદ્યા, વનસ્પતિ રસાયણ વિદ્યા, આ બધીનો પણ તેની અંદર સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ઠીક છે. જેવા આંતરિક લક્ષણોને પણ ધ્યાને લેવાયા છે. મતલબ આ બધા જે આંતરિક લક્ષણો છે તેને પણ આની અંદર ધ્યાનમાં લીધેલા છે. સપુષ્પી વનસ્પતિઓ માટે આવી વર્ગીકરણ જોર્જ બેન્થમ, બરાબર, જોર્જ બેન્થમ અને જોસેફ ડાલ્ટન હુકર દ્વારા આપવામાં આવ્યું. આ બંને સાયન્ટિસ્ટના નામ તમારે યાદ રાખવાના છે. ઠીક છે. હવે ચેપ્ટરમાં આગળ વધીએ તો હવે આપણો જે પહેલો ટોપિક છે તે છે લીલ. લીલને ઇંગ્લિશમાં કહે છે આલ્ગી. રાઈટ. તો લીલ કેવો હોય છે તમને લોકોને ખ્યાલ જ છે, તમે લોકો શેવાળ જોવો છો ને એની જ વાત કરવામાં આવેલી છે. તો તે કેવા હોય છે, તો કે તે હરિતદ્રવ્યો ધરાવે છે. મતલબ કે તે કેવા કલરના હોય છે, તો કે લીલા કલરના તમને જોવા મળે છે. બરાબર. એવું નથી કે તે ખાલી તમને લીલા કલરના જોવા મળે, તેનો રંગ અલગ અલગ પ્રકારના હોઈ શકે. તે કોના ઉપર આધારિત હોય છે, તો કે તેની અંદર જે રંજક દ્રવ્યો હાજર હોય છે તેના ઉપર તેનો કલર આધારિત હોય છે. બરાબર. તો આપણે જોઈએ લીલ એ હરિતદ્રવ્યો ધરાવતા સાદા, સુકાયક, સ્વયંપોષી અને મહદ અંશે જલજ સજીવો છે. ખ્યાલ આવી ગયો તમને? તો કે કેવા છે, તો કે હરિતદ્રવ્યો ધરાવે છે. કેવા છે, તો કે એકદમ સિમ્પલ સાદા છે, સુકાયક છે, સ્વયંપોષી, મતલબ કે સ્વયંપોષી એટલે કે તે પોતાનો ખોરાક પોતાની રીતે જ બનાવે છે, અને તે મહદ અંશે કેવા હોય છે, તો કે જલજ હોય છે. મતલબ કે તે મોટા ભાગે તે પાણીની અંદર તમને જોવા મળે છે. તે અન્ય નિવાસ સ્થાનોની વિવિધતામાં પણ થાય છે. કઈ કઈ, તો કે કીધું છે તમને ભેજવાળા પથ્થરો. ભેજવાળા પથ્થરો હોય તેની ઉપર તમે કોઈક વાર જોજો કે તે પથ્થર જ્યારે તમે હાથમાં લેશો ને એટલે તેની અંદર એક લીલા કલરનું મતલબ કે તે પથ્થર જે હોય છે ને તે તમારા હાથમાંથી જલ્દીથી લપસી જાય છે.
એ લપસે છે કોના માટે? તો કે તેની ઉપર કોનો ઉગાવ થયો હોય છે? તો કે લીલનો ઉગાવ થયો હોય છે, ઠીક છે। પછી તમને ક્યાં જોવા મળે છે? જમીન અને લાકડા ઉપર પણ તમને ઘણી વખત એ જોવા મળે છે। તેમાંથી કેટલીક લીલ એ ફૂગ સાથે અને પાણીઓ સાથે પણ સંગઠિત હોય છે, બરાબર। લીલના કદ અને સ્વરૂપ ખુદ પરિવર્તનશીલ છે, મતલબ કે જો અલગ અલગ પ્રકારની લીલ તમને જોવા મળે છે, તેનો કલર પણ અલગ અલગ હોઈ શકે, બરાબર। પછી તે તમને જોવામાં પણ અલગ અલગ હોઈ શકે છે, તેનો રંગરૂપ અલગ હોઈ શકે, તેનું સ્વરૂપ અલગ હોઈ શકે, બરાબર। તો તેના એક્ઝામ્પલ હું તમને બતાવીશ હવે કે તે કેવા કલરના દેખાય છે અને કેવા કેવા હોઈ શકે છે તેની વાત કરીએ હવે। તો તમે આ જે પહેલો એક્ઝામ્પલ છે તે તમે ડાયાગ્રામની અંદર જોઈ શકો છો, તે છે ક્લેમિડોમોનાસ, બરાબર। ક્લેમિડોમોનાસ પણ એક પ્રકારની લીલ જ છે અને તમે તેનો આકાર જોઈ શકો છો કે ગોલ જેવું છે, ઈંડા જેવા તેના આકાર જોવા મળે છે, બરાબર। ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ તો વોલ્વેક્સ જોઈએ। આ જે તમને ડાયાગ્રામ જે દેખાય છે એ છે વોલ્વેક્સનું, બરાબર। આ વોલ્વેક્સની અંદર તમે જોઈ શકો છો તેનો અલગ અલગ પ્રકાર છે અને તેનો કલર પણ અલગ અલગ દેખાય છે, ઠીક છે। તો વોલ્વેક્સની સાઇઝ કેટલી હોય છે? તો કે 100 μm જેટલી હોઈ શકે છે। પછી તેની અંદરના જે તમને કોષો દેખાય છે, તેની અંદર જે નાના નાના કોષો દેખાય છે તેની સાઇઝ હોય છે 20 μm જેટલી, બરાબર, 20 માઇક્રોમીટર જેટલી તેની સાઇઝ હોઈ શકે છે। તો આ એક બીજો એક્ઝામ્પલ થયો। હવે હું તમને ત્રીજો એક્ઝામ્પલ બતાવું તો તે છે સ્પાયરોગાયરાનું। સ્પાયરોગાયરા તમે જોઈ જ શકો, જ્યારે પણ ગંદુ પાણી ક્યાંક હોય કાં પછી તમે કોઈ પણ નદી કાંઠે જાઓ તો તે જગ્યા ઉપર તમને આવા પ્રકારનો શેવાળ જોવા મળે છે, બરાબર। તે છે સ્પાયરોગાયરા। અને સ્પાયરોગાયરા આમાં તમને ક્લિયરલી નહીં દેખાય, પરંતુ હું તમને બતાવું છું સ્પાયરોગાયરા કેવું દેખાય છે। તમે જ્યારે માઇક્રોસ્કોપની અંદર તમે જોશો સ્પાયરોગાયરાને તો તમને આવા પ્રકારનું તેનું સ્ટ્રક્ચર જોવા મળે છે, ઠીક છે। તો આ અલગ અલગ પ્રકારની લીલ હતી। ત્યારબાદ હવે આપણે જોશું કે લીલની અંદર પ્રજનન કેવી રીતે થાય છે। તો લીલની અંદર 3 પ્રકારનું પ્રજનન થાય છે। એક તો વાનસ્પતિક છે, અલિંગી છે અને લિંગી પ્રજનન। 3 પ્રકારનું પ્રજનન લીલની અંદર જોવા મળે છે। તો હવે આપણે એ જોઈએ। તો આપણે લીલના એક્ઝામ્પલની વાત કરતા હતા તો તમે જોઈ શકો છો આપણે ક્લેમિડોમોનાસ જોયું, વોલ્વેક્સ જોયું છે અને સ્પાયરોગાયરા પણ આપણે જોયું છે, ઠીક છે। હવે પછી ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ કે લીલની અંદર પ્રજનન જે થાય છે તે 3 પ્રકારે થાય છે, વાનસ્પતિક થઈ શકે, અલિંગી થઈ શકે અને લિંગી પ્રજનન પણ થઈ શકે। તો હવે જે પહેલું પ્રજનન છે આપણે તે જોઈએ, તે છે વાનસ્પતિક પ્રજનન। તો વાનસ્પતિક પ્રજનન કેવી રીતે થાય છે આની અંદર? તો કે અવખંડન દ્વારા। હવે અવખંડનની પ્રક્રિયા તમને લોકોને ખ્યાલ જ છે, બરાબર, તમે લોકો આગળ ભણી ગયા છો। અવખંડન એટલે શું? તો કે લીલની અંદર પણ અવખંડન પ્રક્રિયા દ્વારા વાનસ્પતિક પ્રજનન થાય છે। દરેક ખંડ સુકાયકમાં વિકાસ પામે છે અને શું કરે છે? તો કે જે અલગ અલગ ખંડો બન્યા છે તે પાછું એક નવા સુકાયકમાં તે વિકાસ પામે છે, મતલબ કે આખું જે પણ શરીર હતું લીલનું તે પાછું આખું પ્રજનન કરી અને આખું શરીર વિકસાવે છે। ત્યારબાદ હવે આગળ વધીએ તો છે અલિંગી પ્રજનન। તો અલિંગી પ્રજનન વિવિધ પ્રકારના બીજાણુઓના સર્જન દ્વારા થાય છે, મુખ્યત્વે ચલ બીજાણુ હોય છે, બરાબર। મતલબ શું થાય છે અલિંગી પ્રજનનમાં? તો કે બીજાણુઓની સર્જન થાય છે અને તે મુખ્યત્વે કેવા હોય છે? તો કે ચલ બીજાણુઓ, ચલિત હોય છે, બરાબર, મતલબ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ તે જઈ શકે છે। તેઓ કસાધારી ચલાયમાન હોય છે અને અંકુરિત થઈ નવા છોડમાં પરિણામે છે, બરાબર। તો આ હતું અલિંગી પ્રજનન। કેવા હોય છે? તો કે કસાધારી ચલાયમાન હોય છે, મતલબ કે તે એક જગ્યા ઉપરથી બીજી જગ્યાએ સરળતાથી જઈ શકે છે, બરાબર, અને બીજી જગ્યાએ જઈ અને તે શું કરે છે? તો કે નવા છોડમાં પરિણામે છે। ત્યારબાદ આગળ જોઈએ તો છે લિંગી પ્રજનન। તો લિંગી પ્રજનન 3 પ્રકારનું છે।
એક છે સમજન્યુક, બીજું છે અસમજન્યુક અને ત્રીજું છે અનજન્યુક, બરાબર। તો હવે ત્રણે ત્રણ આપણે એક પછી એક જોઈએ। તો સૌથી પહેલું જે છે સમજન્યુક, તેની અંદર શું હશે તો કે બે જન્યુઓ હશે, એક માદાના હશે અને એક નરના જન્યુઓ હશે, બરાબર। તે કેવા હશે તો કે કશા વિહીન, મતલબ કે બંનેમાંથી એકમાં કશા હાજર હશે નહીં, બરાબર। પરંતુ તેનો જે કદ હોય છે તે કેવો હશે તો કે એક સરખો કદ ધરાવે છે, બરાબર। તમે જોઈ શકો છો તે બે જન્યુઓના જોડાણ દ્વારા થાય છે। આ જન્યુઓ કશાધારી અને કદમાં એક સરખા તેમજ કશા વિહીન પરંતુ કદમાં એક સરખા હોઈ શકે છે। તો હવે હું તમને બતાવીશ કે કેવી રીતે। તો તમે જો આ એક છે જન્યુ, આ બીજો જન્યુ છે, બરાબર, બંનેને બરાબર બંનેના કશાધારી છે। તો આ બંનેની જે સાઇઝ જે હશે કેવી હશે તો કે એક સરખી હશે। કા પછી જો એ કશા વિહીન હશે તો પણ બંનેની જે સાઇઝ હશે તે કેવી હશે તો કે સેમ સાઇઝ હશે। એટલે આપણે કીધું છે કે આ જન્યુઓ કશાધારી અને કદમાં એક સરખા તેમજ કશા વિહીન પરંતુ કદમાં એક સરખા હોઈ શકે, એને શું કહેશું આપણે સમજન્યુક। હવે અસમજન્યુકની વાત કરીએ તો તે તમને કેમાં જોવા મળે છે તો કે ક્લેમિડોમોનાસમાં જોવા મળે છે। પરંતુ તેની અંદર શું થાય છે તો કે જો એક નર હશે અને એક માદા હશે, બરાબર, પરંતુ બંનેની સાઇઝમાં ફરક હશે। જાણે કે આ નર છે તો માદા કેવી હશે તો નાની હશે, એનાથી નાની સાઇઝમાં હશે, ઠીક છે। તો એ પ્રકારના જો હોય જન્યુ તો તેને આપણે કહેશું અસમજન્યુક, બરાબર। ત્યારબાદ અંડક જન્યુકની વાત કરીએ તો તેની અંદર બે પ્રકારના છે। બે જન્યુઓ પૈકી એક મોટા અચલિત માદા જન્યુ અને નાના ચલિત નર જન્યુઓનું જોડાણ થાય છે। મતલબ શું કીધું છે કે જો એક જે મોટું જન્યુ જે હશે તે કેવું હશે તો કે અચલિત અને તે કોનું હશે તો કે માદાનું। જાણે કે આ માદા છે, તે જન્યુ કેવું હશે મોટું હશે અને નરનો જન્યુ કેવું હશે નાનું હશે, પરંતુ તે કેવું હશે તો કે ચલિત હશે, બરાબર। અને આ કેવું હશે તો કે અચલિત હશે, બરાબર। ત્રણ પ્રકારના આપણે જોયા। સૌથી પહેલું કયું જોયું છે આપણે તો કે સમજન્યુક। સમજન્યુકની અંદર શું હતું તો કે બંનેના કદ એક સરખા હોઈ શકે, કદ બંનેના એક સરખા જ હોય, પછી ભલે તે કશા વિહીન હોય કે કશા ધારી હોય, બરાબર। ત્યારબાદ આપણે શું કીધું કે એક નર અને માદા બંનેની સાઇઝમાં ફેરફાર હશે, બરાબર। જો નર મોટું હશે તો માદા તેનાથી નાની હશે, જો માદા મોટી હશે તો નર તેનાથી નાનું હશે। ત્યારબાદ આપણે શું કીધું છે કે માદા જે હશે તે કેવું હશે તો કે અચલિત હશે, મતલબ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ નથી જઈ શકતા, અને કેવું હશે તેનો આકાર તો કે મોટો આકાર હશે। નરનો આકાર નાનો હશે પરંતુ તે કેવા હશે તો કે ચલિત હશે, બરાબર। તો આ હતું લિંગી પ્રજનન, ઠીક છે। તો આગળ જોઈએ। હવે આ વસ્તુ એક છે ને તે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે। તમે જોઈ શકો છો પૃથ્વી પર લગભગ કુલ કાર્બન ડાયોક્સાઇડના અડધા સ્થાપન પ્રકાશ સંશ્લેષણથી લીલ દ્વારા થાય છે। મતલબ કે ટોટલ જે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે હાજર જે છે તેનું પ્રકાશ સંશ્લેષણમાં ફેરવી અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું વિઘટન કોણ કરે છે તો કે લીલ, બરાબર। તે ઓક્સિજનનું પ્રમાણ વધારે છે અને તેના દ્વારા શું થાય છે તો કે જે પણ ઓક્સિજનનું જે પ્રમાણ છે તેમાં વધારો થાય છે। હવે પોરફાયરા, લેમિનારિયા અને સાર્ગેસમ જેવા ખારા પાણીની લગભગ 70 જેટલી જાતિઓ ખોરાક તરીકે ઉપયોગી છે। મતલબ લીલની 70 જેવી જાતિઓ જે હાજર છે તેનો ખોરાક તરીકે પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, બરાબર। લીલ 3 મુખ્ય વર્ગોમાં વિભાજિત કરવામાં આવી છે।
લીલના 3 મુખ્ય ભાગો છે અને તેને 3 અલગ અલગ રીતે વિભાજિત કરવામાં આવેલી છે. સૌથી પહેલું જે છે તે છે ક્લોરોફાયસી, બીજું છે ફિયોફાયસી અને ત્રીજું છે રોડોફાયસી. બરાબર. તો હવે ક્લોરોફાયસી જે છે તે કેવા કલરની હશે? તો કે લીલા કલરની લીલ હશે. બરાબર. પછી ફિયોફાયસી કેવી હશે? તો કે બ્રાઉન કલરની લીલ હશે. બરાબર. અને રોડોફાયસી કેવી હશે? તો કે લાલ કલરની લીલ હશે. તો આપણે એક પછી એક જોઈએ. પહેલાં જે છે તે છે ક્લોરોફાયસી. બરાબર. પરંતુ ક્લોરોફાયસી ચાલુ કરવા પહેલાં હું તમને લોકોને થોડુંક એવું એનું ડાયાગ્રામ બતાવી દઉં, ત્યારબાદ આપણે ક્લોરોફાયસી આગળ જોઈએ. તમે લોકો આ ડાયાગ્રામની અંદર જોઈ શકો છો. આપણે વાત કરીએ છીએ ક્લોરોફાયસી. બરાબર. તો ક્લોરોફાયસીનો તમે જોઈ શકો છો કે બધી જ આ અલગ અલગ પ્રકારની લીલ છે. બરાબર. પરંતુ તમે જોઈ શકો છો કે તે બધી જ કેવા કલરની છે? તો કે લીલા કલરની દેખાય છે. પણ તેનો આકાર જે છે તે બધા જમાં અલગ અલગ છે. બરાબર. આકાર અલગ અલગ હોઈ શકે છે. તેના કદમાં ફેરફાર હોઈ શકે છે. બરાબર. હવે તમે લોકો આ જે નામ લખેલા છે તે આપણે એક્ઝામ્પલમાં પણ આપેલા છે. ઠીક છે. તો આપણે હવે થિયરી બેઝડ આગળ વધીએ. તો આપણે ક્લોરોફાયસીની વાત કરતા હતા. તો સામાન્ય રીતે હરિત લીલ કહેવામાં આવે છે. હવે આ યાદ રાખવાનું છે તમને કે ક્લોરોફાયસીને શું કહેવામાં આવે છે? તો કે હરિત લીલ કહેવામાં આવે છે. તેમના વનસ્પતિ દેહ એકકીય હોઈ શકે, વસાહતી હોઈ શકે કે તંતુમય હોઈ શકે છે, જે આપણે ડાયાગ્રામની અંદર જોયું. બરાબર. કાં તો તે એકકીય પણ હોય, વસાહતી પણ હોય અને કાં તો પછી તે તંતુમય પણ હોઈ શકે છે. ત્યારબાદ રંજક દ્રવ્યો કયા કયા હાજર હોય છે? તો કે ક્લોરોફિલ એ અને ક્લોરોફિલ બી. આ યાદ રાખવાનું છે તમને. ક્લોરોફિલ એ અને ક્લોરોફિલ બીના લીધે આ જે રંજક દ્રવ્યો હાજર છે તેના લીધે થઈને ક્લોરોફાયસીનો કલર કેવો હોય છે? તો લીલો કલર હોય છે. ઠીક છે. જુદી જુદી જાતિઓમાં હરિતકણો જુદી જુદી જાતિઓમાં અલગ અલગ હોઈ શકે છે. કેવા હોઈ શકે? તો કે બીંબ આકારના હોઈ શકે, તકતી જેવા હોઈ શકે, પ્લેટ જેવા હોઈ શકે, જાલાકાર હોઈ શકે, ત્યારબાદ કપ આકારના પણ હોઈ શકે. બરાબર. કુંતલ આકાર હોઈ શકે, પટ્ટી આકારના હોઈ શકે છે. મતલબ આ અલગ અલગ આકાર જે છે તે છે હરિતકણો જે હોય છે તેનો આકાર બતાવેલો છે કે અલગ અલગ વનસ્પતિઓમાં અલગ અલગ આકાર તેનો હોઈ શકે છે. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ તો ઘણા સભ્યો હરિતકણોમાં સ્થિત પ્રોભુજકો કહેવાતા એક કે વધુ સંગ્રાહક ભાગો ધરાવે છે. હવે આ જે શું છે ખબર છે તમને? પ્રભુજકો શું છે? તો કે તે અલગ અલગ ભાગ આવેલા હોય છે. બરાબર. તે શું કરે છે? તો કે ખોરાકનો સંગ્રહ કરે છે. જો પ્રભુજકો પ્રોટીન ઉપરાંત સ્ટાર્ચ ધરાવે છે. મતલબ શું થયું? તો કે જે આ પ્રભુજકો હોય છે તે પ્રોટીન અને સ્ટાર્ચનો સંગ્રહ કરે છે અને આ જે લીલ વનસ્પતિ છે તેના માટે તે ઉપયોગી બને છે. કેટલીક લીલ તેલી બિંદુઓના સ્વરૂપમાં ખોરાક સંગ્રહ કરી શકે છે. અને ઘણી બધી લીલ કેવી છે? તો કે તે ખોરાક સંગ્રહ પણ કરી શકે છે. તે સખત કોષ દિવાલ ધરાવે છે જેનું અંદરનું આવરણ સેલ્યુલોઝનું અને બહારનું આવરણ પેક્ટોઝનું બનેલું છે. હવે જો લીલની અંદર જે તેની કોષ દિવાલ હોય છે તેનું અંદરનું જે આવરણ હોય છે તે કેનું બનેલું હોય છે? તો કે સેલ્યુલોઝનું. અને જે બહારનું આવરણ હોય છે તે કેનું બનેલું હોય છે? તો કે પેક્ટોઝનું.